السلطات الجزائرية تضرب بيد من حديد وترد الصعب بساعين، وترد الصعب بساعين يا برو. يا اخواتنا يا احبابنا، سبيتا سبيتا عري فالونتاني، رانا معاكم في السراء والضراء. اما يا برو شوفونا جماعة مالي وبعد ليك امشوا لفرنسا. Et c'est pour ça que je vais répéter que la France doit demander pardon et que moi, en tant que citoyen, je demande pardon. Je demande pardon parce que je me sens concerné. La France a un devoir de mémoire. La France ne doit pas cacher ce qu'elle a fait. Mais là, les Algériens, chapeau. Continuez, honnêtement. Et merci, Rotaillot. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. L'Algérie domine complètement la France et je vais te le prouver immédiatement. Puisque le tour monte à nouveau ce matin entre la France et l'Algérie, le climat s'est à nouveau tendu depuis la fin de semaine dernière avec la mise en examen d'un agent consulaire algérien. Colère tout le week-end de l'Algérie qui demande donc ce matin l'expulsion, Romain Houck, de 12 agents de l'ambassade de France. Oui, 12 agents qui disposent de 48 heures. L'Algérie, quand il se venge, c'est x12. D'accord? Et moi, ce qui m'inquiète réellement, c'est que la France, elle est dépendante de l'Algérie. La France n'a aucune ressource. Gaz, pétrole, etc. Si vous voyez ce que je veux dire. Et là, ce que je vois, c'est qu'on est complètement tenu. Et l'Algérie, on est en train de manger dans leurs mains. Et c'est horrible. Parce qu'en fait, la France n'a aucun moyen de pression. Là, j'ai trop la honte. J'ai trop la honte. الجزائر دومينات فرنسا. الجزائر اللي عندها بزاف ديال لي مويان باش تضغط على فرنسا، با كونتر فرنسا ما عندها اوكان مويان باش تضغط على الجزائر. فرنسا ملزمه بالاعتذار من الجزائر. هذا الكلام ماشي انا اللي كنقوله، ولكن مواطنين فرنسيين هما اللي كيقولوا هذا الكلام، وكيقولوا ان الجزائر عندها بزاف ديال الاشياء اللي تضغط بهم على فرنسا في الوقت اللي فرنسا ما عندها والو باش تضغط على الجزائر. وكيف شاف الجميع عاوتاني توترات العلاقه ما بين فرنسا والجزائر من بعد ما شفنا شنو وقع في القضيه ديال امير ديزات. تم فرنسا القبض على احد الموظفين في القنصليه الجزائريه في فرنسا من طرف السلطات الفرنسيه. الجزائريه ردت ساعين وطردت 12 موظف فرنسي في القنصليه الفرنسيه في الجزائر، وعطاتهم مهله ديال 48 ساعه باش يغادروا الجزائر. وبزاف ديال الكلام وبزاف ديال القيل والقال وكلشي كيهضر في هذا الموضوع. حتى من فرنسيين الاصل جاوا مع الجزائر وقالوا ان الجزائر عندها الحق. غادي نشوفوا مجموعه من الفيديوهات ديال الفرنسيين اللي كيهضروا في هذا الموضوع، فيهم اللي كيقول ان الجزائر عندها كلشي باش تضغط على فرنسا وفرنسا ما عندها حتى شي حاجه باش تضغط على الجزائر، وفيهم اللي كيقول فرنسا ملزمه بالاعتذار من الجزائر، وكيقول اوطون كو جو سوي ان سيتويان فرونسي كنعتذر من الجزائريين، وكيقول ان الجاليه الجزائريه في فرنسا خاصها تكون عندها واحد المقام خاص بها ماشي كباقي الجاليات الاخرى. وكذلك غادي نشوفوا ايضا واحد الافريقي اللي كيصفق وكيقول برافو للجزائر على هاد الشجاعه والمواقف ديالها ضد فرنسا. وحنا عارفين فرنسا والاستعمار ديالها في افريقيا ماشي فقط في الجزائر، دونك كاع الشعوب الافريقيه عندهم موقف من فرنسا. وكذلك غادي نشوفوا التونسي اللي حتى هو كيصفق للجزائر على هذا الرد القوي ديالها وطرد 12 ديال الموظفين فرنسيين في القنصليه الفرنسيه في الجزائر، عطاتهم فقط 48 ساعه كمهله باش يغادروا الجزائر. وخرج وزير الخارجيه الفرنسي اللي كيقول الا ما تراجعتش الجزائر على هذا الطرد ديال 12 موظف غادي فرنسا ترد فورا وبالمثل. ولكن انا متاكد ان الجزائر ما غاداش تراجع وما غاداش سهل ابدا مع فرنسا. كيف غادي نسمعوا فرنسيين اللي كيقولوا ان الجزائر هي اللي عندها بزاف ديال المويان اللي تضغط بهم على فرنسا، با كونتر فرنسا ما عندها والو باش تضغط على الجزائر. اولهم هو الغاز اللي كيوصل لفرنسا وكيضوي فرنسا، وكاع المواطنين الفرنسيين سيرتو في البرد كيتدفاو بالغاز وبالغاز الجزائري. والله ما نطول عليكم، اجيو نشوفوا هذه فيديوهات كثار فرنساويين اللي كيف قلت جايين مع الجزائر وكيقولوا الجزائر عندها الحق. غادي نشوفوا افريقي اللي كيصفق الجزائر، غادي نشوفوا تونسي اللي كيقول. وفي كل الاحوال الجزائر ما غاداش تساهل وتسامح ولا تراجع على القرارات ديالها مع فرنسا. جيو نتفرجوا في هذه الفيديوهات فرجه ممتعه. Je viens encore de regarder un reportage sur ce que la France a fait pendant la colonisation en Algérie. Et plus j'en apprends, plus je suis dégoûté. La France n'aime pas qu'on rappelle ce qu'elle a fait en Algérie. Des milliers d'atrocités ont été commis contre les Algériens. Des atteintes à la dignité humaine, des crimes de guerre. Il y a des mots que je ne peux pas employer sur la plateforme. Des mots qui commencent par la lettre T. Des mots qui commencent par la lettre V. Des milliers de femmes et d'hommes ont été T et V par la France. Et tant que la France
n'aura pas reconnu ses torts, je continuerai à faire des vidéos. Je continuerai à rappeler que la France a commis les pires atrocités en Algérie. L'Algérie ne mérite pas le traitement qu'elle a par la France. Tous nos compatriotes algériens méritent le respect. Et quand j'entends des politiciens dire que la colonisation a été une chance pour l'Algérie, j'ai envie de vomir. N'oublions pas Ahmed Moulay, torturé par Jean-Marie Le Pen, devant sa famille et ses 6 enfants. Et quand j'entends sa fille dire encore que la colonisation, c'était une chance pour l'Algérie, et que des gens comme ça veulent gouverner la France, eh bien je me dis qu'on n'est pas sorti d'affaire. Et c'est pour ça que je vais répéter que la France doit demander pardon. Et que moi, en tant que citoyen, je demande pardon. Je demande pardon parce que je me sens concerné. La France a un devoir de mémoire. La France ne doit pas cacher ce qu'elle a fait. C'est pas que je déteste mon pays, c'est simplement qu'une grande nation, pour moi, c'est celle qui reconnaît ses erreurs. Et tant que mon pays n'aura pas reconnu ses erreurs, eh bien je me sentirai pas patriote comme disent d'autres influenceurs. Et nous devons arrêter de parler des Algériens de France comme de simples immigrés. Et tant qu'il n'y aura pas un travail de reconnaissance fait par la France, l'Algérie ne nous pardonnera pas. L'Algérie domine complètement la France et je vais te le prouver immédiatement. Puisque le ton monte à nouveau ce matin entre la France et l'Algérie, le climat s'est à nouveau tendu depuis la fin de semaine dernière avec la mise en examen d'un agent consulaire algérien. Colère tout le week-end de l'Algérie qui demande donc ce matin l'expulsion, Romain Houck, de 12 agents de l'ambassade de France. Oui, 12 agents qui disposent de 48 heures pour quitter le territoire algérien. Ces agents travaillent pour l'ambassade française sous statut diplomatique ou administratif. Il s'agit là d'une mesure de représailles après l'arrestation la semaine dernière de 3 ressortissants algériens, dont un travaillant dans un consulat d'Algérie en France. L'Algérie, quand il se venge, c'est x12. D'accord? Et moi, ce qui m'inquiète réellement, c'est que la France, elle est dépendante de l'Algérie. La France n'a aucune ressource. Gaz, pétrole, etc. Si vous voyez ce que je veux dire. Et là, ce que je vois, c'est qu'on est complètement tenu. Et l'Algérie, on est en train de manger dans leurs mains. Et c'est horrible. Parce qu'en fait, la France n'a aucun moyen de pression. Là, j'ai trop la honte. J'ai trop la honte. En vrai. Parce que l'Algérie, ils ont tout compris. Et ils ont complètement raison. Je leur donne complètement raison. On n'a qu'à se bouger un petit peu les... vous voyez ce que je veux dire? Faudrait peut-être aussi montrer un peu les biceps. Mais je crois que les biceps, on les a oubliés dans le vestiaire. Ce sera pas pour cette fois-ci. Et je pense que l'Algérie a bien compris. Dites-moi ce que vous en pensez. السلطات الجزائرية تضرب بيد من حديد وترد الصاع بساعين وترد الصاع بساعين يا برو يا اخواتنا يا احبابنا سبيتا سبيتا عري فالونتاني رانا معاكم في سراء وضراء اما يا برو شوفونا جماعة مالي وبعت ليك امشوا لفرنسا اقروا معايا القرار خويا واسمعوا زاد وزير الخارجية الفرنسي على السلطات الجزائرية العودة عن قرار طرد موظفين والا لن يكون لدينا خيار سوى الرد بالمثل. يا برو مخك يقف سوى الرد بالمثل. تشبيك يا معلم؟ شنو الحكايه؟ واحد موظف جزائري خونا تشد في فرنسا، ايش قلت لهم خويا؟ ايش قلت لهم السلطات الجزائريه؟ موظفيكم اللي في الجزائر يروحوا الناس الكلها يروحوا يا برو. اسمع معي. نشير أيضا مشاهدينا لهذا الخبر العاجل. وزير الخارجية الفرنسي يدعو الجزائر إلى التراجع عن قرار طرد موظفيها في السفارة. الحديث عن أن الجزائر قامت بطرد أكثر من 12 موظفا يعملون بالسفارة الفرنسية في الجزائر، طبعا هذا على إثر الأزمة الفرنسية الجزائرية التي تصاعدت بعد إصدار قرار بسجن مسؤول جزائري في باريس خلال أو قبل أيام. Bruno Retailleau, ce que tu as créé en Algérie, je pense que tu te rendais même pas compte. Parce que les Algériens, à l'heure actuelle, sont en train de te montrer comment ça se passe. Tu passes en dérision le gouvernement français sans savoir. Tu manques de respect à ton supérieur qui est du coup le président de la République, Emmanuel Macron. Tu te crois supérieur à tout le monde et tu crois que on va juste se taire et se mettre au sol. Les Algériens t'ont fait comprendre que non en fait. Et tu es en train de complètement être ridiculisé à l'international et on voit à quel point tu es petit. Sans savoir, tu as créé quelque chose d'énorme. Parce qu'au niveau africain, l'Algérie est en train de montrer également un exemple au niveau africain. D'autres pays l'ont également fait vis-à-vis de la France en chassant l'armée française, etc. L'Algérie est également en train de montrer la voie là actuellement. 12 agents expulsés, c'est comme ça qu'on va commencer à parler maintenant.
Il y aura plus de manquement de respect, là. C'est terminé, ça. On n'est plus à l'époque coloniale. Les Français, vous êtes des égaux avec d'autres pays. Vous n'êtes pas le maître ou le supérieur de quelqu'un d'autre. Donc, les histoires de vouloir traiter les gens comme des enfants, comme des pions ou comme je ne sais quoi, il y en aura encore quelques-uns, c'est sûr. Il y en aura quelques-uns en Afrique qui aiment ça avec des marionnettes et ça va continuer. Mais là, les Algériens, chapeau. Continuez, honnêtement. Et merci, Rotaillot. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ils ont cherché et ils ont trouvé, parce que quand on cherche, on trouve. À force de s'acharner, de s'attaquer, de provoquer l'Algérie, eh bien, vous l'avez trouvé. Ainsi, 12 agents de l'ambassade de France en Algérie ont été sommés de quitter le territoire sous 48 heures. Encore que l'Algérie est quand même sympa, hein. Elle ne les a pas virés sur le champ, ou elle ne les a pas arrêtés. Parce que certains pays comme le Niger, hein, avaient carrément bloqué des agents consulaires, hein, directement, voilà, sur le territoire. Ce que n'a pas fait l'Algérie, parce que l'Algérie a encore un savoir-vivre, hein, un savoir-être. Mais attention, vous avez cherché, vous avez trouvé, les gars. Hein. C'est pas la peine de dire « Oh, les méchants Algériens ! Oh, les vilains ! Le vilain gouvernement algérien !» Bah oui, c'est pas vous toutous, les gars. C'est pas votre colonie. Ce n'est plus votre colonie. C'est bel et bien fini, tout ça. Et pour les gens en commentaire qui vont dire « De toute façon, on s'en fout de l'Algérie », pour qui ils se prennent cela, ils n'avaient qu'à dégager et reprendre aussi leurs ressortissants. Je peux te garantir qu'on a beaucoup plus besoin de l'Algérie que eux ont besoin de nous, hein, tant sur le point économique que sur tous les autres points. Je peux te le garantir.